वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। सिख इनकलाब भाग 11वां पन्ना नंबर 275 कांड 19वां रूपरेखा। पहला इनकलाबी लहर की चालक शक्ति। इतिहासक रौं दी सावी पद्धर चाल अते जदों यह छड़प्पे मार रही होवे विचकार बड़ा फर्क हुंदा है। इस करके दोहां नूं इक्के दूरबीन राही नहीं वेख्या जा सकता। यह गल उन्हां इनकलाबां बारे खास तौर ते लागू हुंदी है जो वड्डियां वड्डियां उथल पुथलां करदे हन। इनकलाबी लहरां दा एक विशेष चिन्ह उन्हां दा जज्बाती उभार हुंदा है। यह जज्बाती उभार पदार्थक हितां नालों वधेरे किसी विचारधारा तो प्रेरणा लैंदा है। फ्रांसीसी इनकलाब बारे टिप्पणी करदा होया टोकेविले लिखदा है, मैं अपने आप नूं अक्सर यह सवाल पुछदा हां कि राजसी आज़ादी लई उस जोश जिसने मनुख नूं महान नतीजे हासिल करन दे लायक बनाया दा सौमा की है। मैं यह नहीं मानदा कि आज़ादी लई सच्चा प्यार उन्हां पदार्थक लाभां दी गिणती मिणती विचों जन्म लैंदा है ਜਿਹੜੇ लाभ राजसी आज़ादी तो प्राप्त ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ आज़ादी ਦਾ प्यार जिसने सारे युगां विच कुछ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਘਰ ਕੀਤਾ, उस प्यार ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥਕ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ रहन अते करन तो कोई रोकण वाला नहीं। ओह जो आज़ादी नूं आज़ादी दी खातर नहीं बल्कि किसी होर मतलब लई चाहुंदा है, ओह अधीन बने रहन लई पैदा होया है। लैफे बवरे अते रूड भी तकरीबन यही ख्याल जाहिर करते हैं। पिछली अद्धी सदी तो विद्वानां ने अपने आप नूं अते ठीक ही यही उजागर करन ते लाया होया है कि किसी समाजी अते आर्थिक माहौल विचों इनकलाबी भावना किवें पैदा होई। पर असी वड्डी गलती करांगे जे असी यह भुल जाइए कि कोई सच्ची इनकलाबी स्पिरिट उस आदर्शक प्रेरणा तो बगैर नहीं हो सकती जिहड़ी कुर्बानियां देण लई प्रेरदी है। फ्रांसीसी इनकलाब पैदा होण लई आर्थिक संकट, समाजी बेचैनी अते राजसी ते समाजी उमंगां दी असफलता तो वध किसी होर चीज़ दी लोड़ सी। समाज दीयां वखरियां वखरियां जमातां दी बेचैनी अते उमंगां नूं एक संचे विच ढालण लई विचारां दी कसुरता, उमंगां अते विरोध नूं प्रगट करन वाली एक शब्दावली, थोड़े शब्दां विच एक सांझी इनकलाबी मानसिकता दी लोड़ सी। अजकल दे इनकलाबां विच विचारधारक सिक्ख्या ते ट्रेनिंग सियासी पार्टियां करदियां हन, पर 18वीं सदी दे फ्रांस विच अजिहियां पार्टियां नहीं सन हुंदियां। इस फ्रांसीसी इनकलाब के संबंध में सब तो पहला रोशनी के लेखकों ने भोए तैयार करके की। फ्रांसीसी इनकलाब बारे जेकर उपरोक्त गल सही है तो सिख इनकलाब के पैदा करन अते इसनूं एक शक्ल देण विच सिख विचारधारा ने जो हिस्सा पाया उसकी अहमियत होर भी ज्यादा हो जाती है। आपस विच वैर भावी विरोधी जातां नूं एक सच्चे विच ढालण अते उन्हां विच एक सांझी इनकलाबी मानसिकता बनाउण दी लोड़ फ्रांस ते जमाती समाज विचली लोड़ नालों किते ज्यादा अते ना टाली जा सकण वाली सी। इत्थे असीं सिद्धांतां दी लफ्जी बहस विच नहीं पैना चाहुंदे, असीं सिर्फ इस गल ते जोर देना चाहुंदे हां कि इनकलाबी लहरां विच विचारधारा अते जज्बाती उभार दा रोल एक जानी पछाणी हकीकत है। दूजा इनकलाबी अते गैर इनकलाबी पक्ष। मनुखी इतिहास विच विचारधारक उभारां दा समां जीवन दी सावी पद्धरी चाल दे समय नालों वखरा हुंदा है, क्योंकि इन्हां उभारां विच हिस्सा लैण वाले लोक घट्टो घट्ट कुछ समय लई अपणियां आम मानवी अते माहौल दीयां सीमावां तो उपर उठदे हन। उदों वख-वख ग्रुपां ते जमातां दे लोक अपने सौड़े हितां, वफादारियां जां विरोधी भावनावां नूं भुल के किसी उच्चे मंतव लई सांझे तौर ते चलदे हन। इनकलाबी लहरां दे मोटे तौर ते दो पक्ष हुंदे हन। पहला पक्ष इनकलाबी हुंदा है अते दूजा इनकलाब दा हुलारा घट होण जां हट जाण तो बाद दा।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈਸੀਅਤ ਘਟੇ ਕੌਡੀ ਰਲ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ, ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਢਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਪਣਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਨਾਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਡਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਡਾਰੀਆਂ ਉਸ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜਰਾ ਮਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਦਮਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਾਵਟ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰੜਾਈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਖਾਈ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਐਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ 5 ਮਈ 1799 ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਅਕਤੂਬਰ 5, 1795 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 9 ਤੋਂ 10 ਨਵੰਬਰ 1799 ਨੂੰ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਗਿਬਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਹਿਜਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੇ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਲੱਗਿਆਂ 100 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਰੋਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਝਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਆਦਲੀ ਲੋਕ ਕਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦੂਜੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਖੇੜਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਘੇੜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਜਾਨਦਾਰ ਜੀਵ ਵਾਂਗੂ ਹੋਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇ। ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ, ਬਾਸਵਾ, ਚੇਤੰਨਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਨਖੇੜਾ ਬਾਸਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਿੰਗਵਾਦੀ ਚੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਤਿੱਖੇਪਣ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਸਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਬਾਸਵਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਲਈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਸਵਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨੋਰਥ ਭਰਪੂਰ ਲਹਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਿਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਖੇੜਾ ਆਪਣਾ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਲਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਲਹਿਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਚੌਥੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਖਲਾਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਰੂਪ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਇਖਲਾਕੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਰਹੇਗੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿਣੀ ਕਠਨ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਖਲਾਕ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਖਲਾਕੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਫਤੂਹਾਤਨਾਮਾ ਇਹ ਸਮਦੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭੈੜੇ, ਘੁਮੰਡੀ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਫੋਸਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇੰਦਰੀਆਵੀ ਰਸ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਚੇ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਜਨਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਸਰੜ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਅਨੇਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਲਾਹ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
नहीं ਵਿਆਖਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਲਰਵੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਸਿਫਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਜੰਗਜੂ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਜੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ? ਜੱਟ ਆਪਣੇ ਕੁਲਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਕਿਰਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ? ਜੱਟ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਨੇ ਮਨਵਾਈ ਅਤੇ ਤਰਖਾਣਾ ਤੇ ਕਲਾਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੱਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਈ? ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜੱਟ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਿਆਂ ਤੇ ਅਛੂਤ ਚੂੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਐਸੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਪਰਤ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਚੌਥਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ। ਲਗਭਗ 200 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਤੋਂ ਥੜਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਪੱਖਾਂ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਨਿਰਕ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ, ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ। ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵਿਦਰੋਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫੁੱਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜੀਆਂ। ਐਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਕੁਝ ਵਿਦਰੋਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਿੰਡੀਆਂ ਪੁੰਡੀਆਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਜੁੱਟਬੰਦ ਚੇਤਨ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਚੇਤਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ, ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀਣੀ ਜਾਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਦਰੋਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੱਧਯੁਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੂੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
इसे करके सारियां उदार समाजी लहरां उपरले समाजी तबकिਆਂ ਤੋਂ शुरू होके हेठां जनता विच फैलदियां सन, हेठों उठ के उपर नहीं जांदियां सन। इस पिछोकड़ विच यह स्पष्ट करना पवेगा कि सिख लहर इस वातावरण जां वर्तारे दे असर तो बाहर किवें उठी। कोई भी व्याख्या जां धारणा स्थापित करनी पएगी, बेपरखिया दावा काफी नहीं होवेगा। उपरोक्त नतीजे दे हक विच एक होर नुकता है। विचारधारक लहरां ना सिर्फ उपरले तबकिਆਂ विचों शुरू ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, सगों आवाम विच फैलण वास्ते भी इन्हां नूं बहुत लंबा समा लग जांदा सी। यह मन्नी परमन्नी गल है कि फ्रांसीसी इनकलाब का विचारधारक तत्त रोशनी दे राजसी लेखकां ने तैयार किया। उन्हां दे विचार छाप के फैलाए गए सन। रूसो दा सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 तो 1763 विच फ्रांसीसी भाषा दीआं 13 एडिशनां विच छपिया, पर इन्हां विचारां तो सब तो पहलां उपरलियां जमातां अते गबलियां जमातां ने असर कबूलिया, क्योंकि ओह आम लोकां नालों वधेरे पढ़ियां होईयां सन। मध युग दे समय दे भारत विच ना तां कोई छापाखाना सी अते अजोके युग वांग ना कोई पार्टी सी जो लोकां नूं इनकलाबी विचारधारा दी सिक्ख्या देंदी। यह एक कारण हो सकता है जिस करके शुरू विच रोशन तबके वपारी विच सिख गुरुआं दी विचारधारा ने वधेरे करके जड़ा फड़ियां। भाई गुरदास ने प्रसिद्ध सिखां दी जो सूची दिती है उस विच वपारी जातां दी गिणती होरनां जातां दे बंदियां नालों ज़्यादा है। अगों आम लोकां विचों किसानी विचारधारक असरां तो किसी कारण वधेरे बेलाग रही है। किसानी तो हेठलियां जातां दे बंदे किसानां तो वधेरे गिनती विच इनकलाबी भगतां दे पैरोकार बने। सतनामी बगावत बड़ी सिक्ख्यादायक है। सिख लहर तो इलावा इक्को एक यही किसानां ते हेठलियां जातां दा हथियारबंद उभार सी जिसने भगती विचारधारा दे मानवी अते आज़ादी अते बराबरी दे सिद्धांतां तो प्रेरणा लई। यह बगावत एक सतनामी हलवाहक अते सरकारी सिपाही दे आपसी झगड़े तो अचानक शुरू हुई अते छेती ही इसने आज़ादी दी जंग दी शक्ल अख्तियार कर लई। बागी शाही फौजां नाल बहुत लड़े, पर शाही फौजां ने उन्हां उत्ते जल्दी काबू पा लिया। ध्यान विच लियाउण वाले नुकते यह हन कि इस बगावत तो पहलां जां बाद सतनामियां दी जद्दोजहद दा ना निशान नहीं। भगती विचारधारा जनतक सतनामियां विच बराबरी अते आज़ादी दी भावना जगा दित्ती सी, पर इस जज्बे नूं एक जुझार लहर की शक्ल विच जथेबंद नहीं सी कीता गया। अजिहा कोई भी निशान नहीं मिलता जिस तो यह पता लग सके कि इस बगावत तो पहला सतनामियां ने कदे मुगल हुकूमत नूं चैलेंज करन बारे सोचिया भी होवे। नतीजा यह होया कि सतनामियां विच पैदा हुई आज़ादी की भावना आतशबाजी दे अनार वांग चमक के एकदम बुझ गई, क्योंकि उन्हां कोल कोई भी ऐसी लीडरशिप नहीं सी जो लहर दे निशाने तय करदी, योजना बना के उन्हां निशानियां नूं प्राप्त करने लई तैयार करदी अते एक फौजी जथेबंदी बनाउंदी। अगवाई दी घाट कारण सतनामी अपने जोश नूं पुख्ता इनकलाबी शक्ल ना दे सके। नतीजा स्पष्ट है, जे सिख लहर कोल भी सिख गुरुआं दी पहल कदमी विचारधारा ते अगवाई ना हुंदी तां इसदा हशर भी गालबन सतनामी लहर तो वखरा ना हुंदा। 1633 ईस्वी विच गुरु हरगोबिंद साहिब ने ऐलान कीता सी कि वह मुगलों तो राजसी सत्ता दब्बिया कुचलिया ते बेसहारियां नूं देणगे। 1699 विच गरीब जनतक मिशन अते राजसी ताकत खोण वास्ते गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने खालसा साजिया। यह गरीब जनतक राजसी निशाने ना दर्जा बदर्जा वाले जात पाती समाज विचों पैदा हो सकते सन अते ना भारतीय मुसलमानां दी राजसी ते समाजिक बनतर विचों पैदा हो सकते सन, क्योंकि मुसलमान राजसी बनतर जागीरदारू सी, गैर मुसलमानां नूं दबाउंदी सी अते आम मुसलमान बादशाह नूं जीलू ला रब दी छां समझण लग पए सन। जातपाती विचारधारा ने भारतीय लोकां नूं इस हद तक मानसिक तौर ते निपुंसक बना दिता सी कि उन्हां ने इस तरह के विचारां गरीब जनता दे हथ राजसी ताकत लैण नूं अपनाउणा भी त्याग्या होया सी। बल्कि संसार भर विच उस समय किसी भी गरीब जनतक राज कायम करन दा प्रोग्राम तां किधरे रहा, इस बारे विचारधारा दे पद्धर उत्ते भी एजेंडा बनिया विखाई नहीं दिंदा, क्योंकि इनकलाब तां एक कौमी आज़ादी दी जंग सी अते फ्रांस दा इनकलाब
1799 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 6ਵਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ। ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਭਾਖ ਹੋ, ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਅਨ ਪਕਰ ਪਛਾਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਦ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹੀ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਯਕੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪਕਿਆਈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਰਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਰੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦਰਜਾ ਬਦਰਜੀ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਤਾਂ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀ ਅੱਤ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਭਾਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਂ ਹਿੱਤ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕੜ-ਦੁੱਕੜ ਵਿਰੋਧਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਸੱਲਤ ਜਤਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਮਰਾਠਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਮਰਾਠਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਲਾਕਾਈ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਠੀ ਮਰਾਠਾ ਲਹਿਰ ਗਬਲੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗਬਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰਾਠਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸਹਾਈ ਸਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਾਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ, ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਦਾਰਾਨਾ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉੱਠੀ ਜਾਂ ਇਸਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾਈ ਜਜ਼ਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੀ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੱਤ ਨੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਨਿਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਲਗਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਕ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਖੋਣ ਦੇ ਰਾਹੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੱਖ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਆਧਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਕਿਰਕ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭੰਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਖੇੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਤੀਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਜੱਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਗਰੀਬ ਜਨਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਲੜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲੀ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਡਾਢੇ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹ ਕਿਸੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੇਠ ਗਰੀਬ ਜਨਤਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਠਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮੁੱਕ ਜਨਤਕ ਸੌਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੰਗਰੂਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਲਹਿਰ ਖਿੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਕਿਰਕ ਗੁਰੀਲਾ ਘੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੌਮੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਮੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜ ਸਕੀ। 7ਵਾਂ, ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਤਾਂਘਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਘਾਇਆ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੂੰ ਮਘਾਇਆ ਸੀ। ਕਨਿੰਗਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਚੜ੍ਹਤ ਲਈ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂਘ ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਦਿੱਤਾ।
सिख लहर ने इस करके भी ताकत फड़ी कि यह जनता दीआं उमंगां दी नुमाइंदगी करदी सी। आम किसान अते हेठलियां जातां लई लहर दी विचारधारा विच काफ़ी खिच सी। इसे करके ज्यों ही इनकलाबी जद्दोजहद तिखी होई, यह लोग बहुत ज़्यादा गिनती विच लहर वाल खिचे गए। जिवें असीं अगे लिख चुके हां, लहर दी कामयाबी इस उत्ते निर्भर सी कि यह किस हद तक जनता नूं अपने नाल रलाउंदी है। अब्दाली दे सब तो वड्डे भारती लैफ्टिनेंट नजीबुद्दौला ने खुले तौर ते मन्निया कि उसनूं एक समुची हथियारबंद कौम ने हरा दिता है, जिस कौम विच चढ़दी कला दी स्पिरिट ते शक्ति भरपूर है अते जेड़ियां कीड़ियां ते मकड़ियां वांग वध रही है। सिख गुरीला इनकलाबियां दा सिर कढ दस्ता इस तरह जनता नूं अपनी जद्दोजहद विच शामिल करन विच कामयाब होया सी। यह पहाड़े दे सिपाहियां दी जंग नहीं सी अते ना ही किसी जागीरदार दी वगार सी। लहर दे गरीब जनतक चरित्र नूं जाहिर करन वास्ते केवल यही हकीकत काफ़ी है। फिर भी इस गल नूं नज़रों ओले नहीं करना चाहिदा कि यह शुरू विच खालसे दा धार्मिक यकीन ही सी जिसने सारी जद्दोजहद दौरान लहर नूं कायम रखिया, खास तौर ते नाजुक दौरां विच। तो केविले लिखदा है, हमेशा यही नहीं हुंदा कि कोई सोसाइटी दे निग्गर दी हालात विच चलदे रहण करके इनकलाब होवे। यह भी बहुती वारी हो जाता है कि ਜਿਹੜੇ लोग बहुत ज़्यादा जाबर कानूनां नूं बिना उजर मन्नी जाते होण, जिवें कि ਉਹ महसूस नहीं सी करदे, ज्यों ही उन्हां दा भार थोड़ा जिहा हौला हुंदा है, ਉਹ इस नूं पूरी शक्ति नाल वगा मारदे हन। जागीरदारी जदों सिखरां ते सी, फ्रांसीसी इस नूं उतनी नफरत नहीं करदे सन जिन्नी उस वेले जदों यह खत्म होण उत्ते आई। इस गल नूं होर अगे विस्तार दिंदा होया रूड लिखदा है, तो केविले दीआं टिप्पणियां अर्थ भरपूर हन क्योंकि वह सानू चेतावनी देंदियां हन कि इनकलाब किसानी बगावतां जां खुराक दे फसादां तो निखेड़ के वेखिया अत्याचार, जुलम जां कंगाली दे खिलाफ अपने आप उठण वाले उभार दी शक्ल घट ही लैंदे हन। इन्हां नूं बनाउण विच किसे नूं आस बनाउण वाली संभावना जां तजर्बे दा बहुत हत्थ हुंदा है। सिख इनकलाब नूं मुगल सरकार वल्लों किसी सुधार जां रियायत की आस तो प्रेरणा नहीं मिली सी। खालसे की आस का आधार केवल गुरु जी दे वारस सी कि अंतिम जित खालसे की होवेगी। खालसे नूं यकीन सी कि यह वारस सच्चा होके ही रहेगा। सिखी सिद्धांत ने मनुख दे अंदर सुलग की आज़ादी ते बराबरी की चंगियाड़ी नूं पखाया। इस तो इलावा जनता इसलिए उभरी पई क्योंकि जनता ने सिख लहर विच अपनियां आसां ते उमंगां पूरीआं हुंदियां वेखियां। फ्रांसीसी इनकलाब दे उल्ट बराबरी ते आज़ादी दे अर्थां नूं सिख लहर ने धुंधला नहीं सी रहण दित्ता। इन्हां शब्दां दे गरीब जनतक असले नूं पूरी तरह निश्चित किया गया सी। भारती इतिहास विच यह पहली बार होया सी कि दब्बे कुचले लोकां नूं सियासी ताकत अपने हत्थां विच लैण लई उभारिया गया। सिख धर्म अते सिख गुरुआं विच लोकां दी शरधा ने सिख लहर नूं प्रेरणा देण अते पक्की तरह जड़न विच काम दिता। ईमानदारी नाल परनाए होए धार्मिक विश्वास मन दीआं डूंघीआं तेहां तक लथ जांदे हन। इन्हां तत्तां दा मिल के एक जबरदस्त जोड़ बनिया। इस जोड़ ने हथियारबंद जद्दोजहद नूं अजिहे हालात विच कायम रखिया जिस हालात विच आम मनुखी गिणतियां मिणतियां मुताबक सफलता दी आस दी एक किरण भी नजर नहीं सी आउंदी। यह है सिख इनकलाब दी रूपरेखा। सिखी आदर्श, विश्वास, भावना ते स्पिरिट जो इस इनकलाब दी जान सी अते इस दे नाल ही सिख इनकलाब किताब इत्थे ही समाप्त हुंदी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।